गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुरु साहब सच्चे पातशाह की पावन हजूरी च जुड़ के बैठे हाँ। गुरु वालों बख्शी फतेह प्रवान करो, गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज खालसा वहीर की शुरुआत असी अकाल तख्त साहब तो श्री हरमंदर साहब तो की है। उत्थे छेवें पातशाह मीरी पीरी दे मालक सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों च अरदास बेनती करके आप तुरे हाँ। तो जो जाहो जलाल संगतां दा जो उत्थे सी वो तुहानूं सब नूं पता है। कुछ गल्लां जिहड़ियां इस वहीर च असीं करनियां, इस वहीर दा मकसद की है, वहीर है कि साडी रवायत की है, असीं अज किहड़े राह ते तुर पए हाँ, ये सारा कुछ जानने की लोड़ है। पहलां ते जिहड़ा धर्म प्रचार का साडा रवायती तरीका है वो वहीर दे रूप च ही है। सतगुरु सच्चे पातशाह आप लम्मियां वहीरां कत के लम्मे पड़ा करदियां करदियां वख-वख इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ धर्म प्रचार करते रहे, लोगों नूं सिख बनाउंदे रहे। इसे तरीके संत महापुरुष भगत साधु जिन्ने भी होए है उन्होंने धर्म प्रचार का इहो तरीका अपनाया। पर समा बड़ा तेज हो गया, आधुनिक हो गया। सवेरे जिथे जाना चाहो चले जाओ, शाम नूं मुड़ के घर आ जाता बंदा। इस करके किते पड़ाव करन दा जां लम्मे समय लई किसी इलाके च रुकण दा, क्योंकि विचार फोनां ते लोकी वेखी जांदे, उत्थे ही वेख के तां ठां कर दिंदे ने बंदे। सो इस करके अज धर्म प्रचार का तरीका बदल गया। पर अज ये तरीका बदलण दा करके धर्म प्रचार का इहदे जिहड़ी रचना सी वो भी घट गई, क्योंकि जिहड़ा आधुनिकता का युग है, जदों असीं इत्थे वड़े हैं जां जदों असीं दरबार साहब की हदूद च वड़े हैं, सब तो वड्डी निराशा वाली गल ये है भी असीं उत्थे जिस तरीके नाल धक्का मुक्की करते हैं वो सानूं नहीं करनी चाहिए। गुरु के घर दे विच बेशक संगतां दा प्रेम है, संगतां दा उत्साह है, संगतां मिलना चाहुंदियां, पर जे आपां चंगे तरीके दे नाल ये सारा कुछ करांगे ते साडे सारिआं लई सौखा है। अजकल हर बंदे कोल फोन है। उत्थे मैं पिछली बार बेनती करके आया सी, जदों 30 अक्तूबर नूं अमर संचार होया सी, ते मैं बेनती कीती सी भी भाई आपां दरबार साहब के अंदर फोनां की वरतों ना करिया करिए। जदों हदूद चों आपां उतर जाना है, जदों पौड़ियां उतरना है, सामने दर्शन होने ने सचखंड दे, ते उदों आपां घड़ी दी घड़ी भुल जाइए भी साडियां जेबां च कोई फोन नां दी चीज़ हैगी है। जे हैगी है तो फिर उन्होंने वरतीए ना। देखो उत्थे कोई पाबंदी नहीं, और उन्होंने लाई नहीं अजे तक पाबंदी किसी किस्म की। किसी सरकारी दफ्तर च बनना होवे ते आप तुसी चेते ना फोन की बैल बुल बंद करके जाते हो, अफसर ना किते भड़क जाए बाद जे उत्थे कोई बैल बज गई। तो इसे तरीके किसी होर थां ते जाण लग्गिआं तुसी सचेत रहिंदे जो क्लास च जाना है जां किसी होर थां ते जाना है, पर गुरु घर बन लग्गिआं सचेत ते की रहना है। साडा पहला कारज हुंदा भी जेब च फोन कढ के ते कैमरा ऑन कर लेना। मत्था टेकण जाना दरबार साहब, दिखाउणा किहनूं है, जिहड़े कोई नाल साडे जुड़े ने लोग सोशल मीडिया ते। भला गुरु नूं मिल जाना है ते उस गुरु नूं जिन्हें साडी खातर तत्ती तवी ते बैठ के आख्या तेरा भाणा मीठा लागे, उस गुरु नूं मिल जाण लग्गिआं एडा दिखावा करन दी की लोड़ है सानूं। बहुत असीं बेनतियां कीतियां भी इदां ना करो, पर यह हौली हौली फर्क पैना, क्योंकि आदतां जिहड़ियां ने वो एक दिन च ठीक नहीं हुंदियां। जिहड़ियां आदतां सानूं पै गईआं ने इन्हां नूं ठीक होण लग्गिआं समा लगना है। जिहड़ी गुर भाई मुहिम है जिहदा अर्थ यह है भी असीं सारे इक्को प्यो दे पुत्र हैं, कलगीधर पातशाह साडा पिता है, असीं उहदे बच्चे बनना है। उहदे पुत्र बन लई
ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਗੁਰ ਭਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਹੀ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਗੁਰ ਭਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 4 ਵਜੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ, ਵਿੱਚੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਖਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਰਾਤ 12-12, 1-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਗਮ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। 2-2:30 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਿਆ, ਉਹ 4 ਤੋਂ 8 ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਿਆ। 8 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੇਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚੋ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੋਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ 1000, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਜੇ 100 ਚੰਦਰਮਾ ਚੜੇ ਤੇ 1000 ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਣ, ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚਾਨਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਚਾਨਣ, ਪਦਾਰਥ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ 'ਚੋਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ, ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਇਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੈ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾਸਵਾਨ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭੈ ਕਿੱਥੇ ਬਚਦਾ? ਹੋਣੀ ਤੋਂ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਣਹੋਣੀ ਤੋਂ ਭੈ ਲੱਗਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੇ ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਐ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਧਸ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਪਤਾ ਆਣ ਪਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਰੁਕ ਜੂ। ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਧਰਿਆ, ਉਹ ਰੁਕ ਜੂ। ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜੂ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ।
ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੈ 'ਚ ਉਪਜਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਖਤ ਤਾਜ ਸਾਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੱਠੀ ਮੀਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਵਸਤੂ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਦਾ ਉਹ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਨ ਤੇ ਰੰਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ, ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਧਰਮ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਜੇ ਧਰਮ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਫਿਰ ਧਰਮ ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਉਂਦਾ ਅਣਖ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਲਈ ਸਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕਪੱਤ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਚਰਿਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੈ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਐਡਾ ਭੈ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਗ ਲਾਉਣ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਵਕਤ ਪੈ ਜੂ ਸਾਡੇ ਭਾ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭੈ ਆਣ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨੇ ਇਹ ਭੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ, ਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਾਪੇ ਹੋਣ, ਘਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਊ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਾ ਖੜਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਣਾ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇੜ ਕੱਲਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਲੀੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਸੀ, ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲੜਨੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਉਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਰੇ ਤੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਸੜੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਉਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਖੇਡ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਸ ਤਲੀ ਦੇ ਧਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੀਸ ਮਨ ਤਲੀ ਦੇ ਧਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਬਹੁਤ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੀਮਤਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਲੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੱਤ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਮੱਤਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੱਤ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਲੋਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸ਼ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਫੂਕ ਦਈਏ ਕੰਮ। ਸੋ ਜਿਸ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੱਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈ ਹੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਉਹਦਾ, ਬੰਦ ਉਹਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ। ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰੇ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਬਣਨ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਹਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਨਾ ਕਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਿਪਤਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਕੌਮ ਤੇ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸੰਕਦੀ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੋਸ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਦੋ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਜਗਾਲੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ? ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਤੇ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ 2 ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਲਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਔਕਾਤ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਚੀਜ਼ੀ ਨੂੰ ਟੱਕ ਲੱਗ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ।
और ये बराबरता तो कदे भी नज़र नहीं आती मैनूं। सो जे असीं ये चाहुंदे आ कि भविख दे विच साडे नाल वो कुछ ना वापरे जो पहलां वापरिया, ते सानूं सीस ताली ते धरना पैना, हुकूमत नूं ये दसना पैना भी भाई असीं ये गुलामी चुप चपीते बर्दाश्त नहीं करनी। और जेड़ा अवेसला हो के अखां मीट के बैठा है कि कोई गल नहीं जी, मैनूं की फर्क पैंदा, मेरी दुकान चलन रही है, वो फिर वो तो उही गल होगी भी जदों जे जीवे पत लथी जाए सब हराम जे तक शिकाए। खांदा मनुख सदा रहिंदा है। मनुख दे अंदरों की मर जांदा है? मनुख दे अंदरों जदों जमीर मरदा है, जींदा तो रहिंदा, रोटी पानी खांदा है, सारा कुछ करी जांदा है, कार विहार भी करी जांदा जीवन दे सारे। पर जिहदे अंदर जमीर नहीं, जिहदे अंदर आत्मा मर गई, वो मनुख मनुख नहीं रहिंदा। सो असीं दरबार साहब तो चाले पाए इत्थे पहुंचे हैं। हुण अगे इत्थे पड़ाए सवेरे इत्थे अमृत संचार होना है। और अमृत संचार की महिमा की है वो मैनूं हुण दोबारा दस्सण की लोड़ नहीं, तुहानूं सारिआं नूं पता है। जे गुरु नूं प्रेम करदे हैं, जे उहदे दर ते अपना सीस भेंट करना चाहुंदे हैं, जे असीं चाहुंदे हैं भी जदों गुरु साहब ने कहा सी इन पुत्रन के सीस परिवार दिए सुदचार, चार मोए तो क्या हुआ जीवत कई हज़ार, ते जिन्ना हज़ारां वल उंगल कीती जे असीं वो हाँ तो फिर साडे कोल कोई दूजा राह नहीं बचदा। सो इस करके अमृत संचार होना है। अमृत भलाखियां नूं ये बेनती है भी तुसीं अपना नां जिहड़ा लिखा दिओ, ते नां लिखा के ते सवेरे जदों अमृत संचार होऊगा मेरे ख्याल नाल ये प्रबंधक तुहानूं दस देणगे समां की है उहदा। अमृत छक के गुरु के सिख बनना, और गुरु के सिख बन तो बाद साडा फर्ज की है? खंडे का अमृत छकिया, किसी होर चीज़ का नहीं, किसी कड़छी का अमृत नहीं छकिया, किसी चुमचे का नहीं छकिया। सो खंडे का अमृत कई कहते ना अमृत छकाओ जी, कई राजनीतिक बंदे आखी जाते तुसीं तत्तियां गल्लां ना करो, अमृत छकाओ। तो मैं उन्होंने यह सवाल करदा भी खंडे का अमृत जिहड़ा है वो छकाउणा है नौजवानों नूं जिहड़ा गुरु ने छकाया। तो खंडे का अमृत छक के शस्त्रधारी हो के पंज प्यारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ पंज प्यारे गुरु रूप ने यह वादा करके भी जे धर्म की खातर लोड़ पई तो असीं सीस भेंट कर देंगे, तो फिर भी जे कोई सिर ना भेंट करे, ठंडा ही रवे, तसीर ठंडी होवे उहदी, तो फिर वो लोग उहदे अमृत ते शंका ही करनगे। सो असीं अमृत छकना है, अमृत छक के हत्थ ते हत्थ धर के बैठना नहीं, ना जुल्म करना किसी दे, ना सहना, ना डरना, ना डराउणा। सिख दी निशानियां निरभौ निर्वैर होण दी है, ते निरभौ निर्वैर होण लई खंडे बाटे की पौल छकनी जरूरी है। सो जिहड़े भी अमृत भुलाखी ने वो प्रबंधकां नूं बेनती है भी तुसीं उन्हां दे नाम पते लिख लो, उस तरीके का इंतजाम कर लिओ। ते नौजवानों नूं मेरी खास ये बेनती है भी आपां उत्थे ये सदा दिता सी भी जिहड़े नौजवान नशे छड्डना चाहुंदे ने वो उत्थे नगर जा सकते हैं। तो बहुत नौजवान उत्थे पहुँचे, तो बहुत नौजवान नशे छड्ड भी दिते हैं, हौली हौली सारे छड्ड जाणगे। देखो नशा जिहड़ा छड्डना है उहदे लई एक होर नशा लाउण दी लोड़ है। वो नशा है नाम बाणी का नशा, संघर्ष का नशा। जिवें अमली बंदा अज युक्तां बनाउंदा भी पैसे किवें इकट्ठे करिए, इहो ही सलाहां चलदियां ने। चोरी करन तक जांदा है, लुट्टां करदा है, किसी धी तुरी फिरदी धी भैन की चैनी खोह लई, किसी के कंन चों कांटा खिच लिया, ये सारे काम करदा है अमली बंदा। और जिन्ना चिर नशा मिलता नहीं वो टेक के नहीं बहिंदा। जिहड़ा बंदा अमृत का नशा चक लैंदा है, जिहड़ा बंदा अमृत छक लैंदा, नाम बाणी का नशा ला लैंदा, जिन्ना चिर वो हक नहीं लै लैंदा अपने, जिन्ना चिर वो अणख ते गैरत की जिंदगी जीनी शुरू नहीं कर दिंदा, वो भी टेक के नहीं बैठदा। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੋੜ ਵੱਜਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ 100 ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਸ਼ਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਛਕਦੇ ਉਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਨਿਤਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਲਈ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਜਿਉਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਦੋਹਰੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਡਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਵਾਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਰ ਮਿਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹਿਲ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਨੀਹਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹੋਣਾ ਜੇ, ਤੇ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਈਏ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਕਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਤ ਪੁਣੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਈਏ। ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਦਗੀ ਭਰਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਦਿਖਾਵਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਦਿਖਾਵਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਗੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਬੇ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਜਬੇ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਪਰ ਦੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਰੱਖੇ ਮਦਾ ਜਾਚਕਾਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।